رب اغفر لنا ولوالي المسلمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم فيحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كرما ومجد وعظمه كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها إن شاء الله تعالى من العام رحمة الله وكرامه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى سيدي حبيبنا الشفيع رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وذريته وآل بيته ثم إلى سيدنا محمد الله حمد ليس وسلم وكن قدم عليه ووصولهم ومن الله بدرجاتهم بالجنة وإن بأنا بأشرارهم أنوارهم وعلومهم وبركاتهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Agar hidup manfaat, rindu surga lewati badan, mencari berkah yang kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Majelis Rindu Surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang berkah ini, malam Jumat, kita sama-sama bersyukur. Mudah-mudahan Allah tambah berkah untuk kita semua. Bersyukur kita masih berikan kesempatan hidup oleh Allah di muka bumi ini. Bersyukur Allah masih memberikan kepercayaan iman dan Islam kepada kita, sehingga kita bisa sama-sama hadir di tempat, mudah-mudahan tempat ini menjadi tempat yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sampaikan, kita sanjungkan, semoga Allah curah limpahkan karibaan junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya sekalian, mudah-mudahan sampai kepada seluruh umatnya, khususnya jamaah Rindu Surga. Mudah-mudahan senantiasa dengan syafaat Rasulullah, surga akan tetap merindukan kita semua, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Majelis Rindu Surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali taklim kita mari kita sama-sama berdoa, semoga Allah buka hati kita, Allah buka akal pikiran kita, sehingga dapat memberikan pemahaman, memudahkan pemahaman kita untuk menerima syariat ajaran Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW, yaitu ajaran Islam sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaah yang dibawa oleh para alim ulama sampai kepada kita. Dengan doa ini semoga hidayah tetap dari Allah membimbing kita untuk tetap terjaga hidayahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawaltal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin jamaah Rindu Surga yang dimuliakan oleh Allah, judul taklim kita pada hari ini adalah tolak ukur hidayah, yaitu akhlakul karimah. Banyak orang menyebutkan dirinya sudah hijrah, sudah tobat, sudah kembali kepada Allah, sudah meninggalkan maksiat, sudah meninggalkan mungkarat dan siap menjadi insan yang taat kepada Allah, tetapi akhlaknya masih jauh dari target ukuran standar orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah untuk mengajarkan syariat agama Allah, yang lebih utama adalah akhlakul karimah. Sebagaimana hadis yang masyhur, hadis ini hadis masyhur, hadis populer, yang hampir semua umat Islam dari anak-anak sampai orang dewasa, bahkan wasilah orang di luar Islam masuk Islam karena hadis ini. Kata Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwa Rasulullah SAW diutus oleh Allah ke muka bumi ini yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Tidak ada patokan akhlak, standar akhlak yang paling sempurna, sekalipun di kalangan para rasul, di kalangan para nabi, di kalangan para wali, di kalangan para ulama, maka standarnya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Baik akhlak lewat perilakunya, adabnya, maupun dari ucapannya, maupun dari aktivitas kehidupannya, dari ibadahnya dan lain sebagainya. Yang paling sempurna adalah Rasulullah SAW.
Adapun pegangan, pedoman untuk menjadi akhlak yang mulia, maka firman Allah dalam Al-Quran bahwa orang yang memiliki akhlak yang sempurna yaitu orang atau manusia atau hamba Allah yang berpedoman kepada Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Orang yang punya akhlak tinggi, yang jelas-jelas dapat hidayah dari Allah, adalah orang yang mengamalkan Al-Quran. Siapa contohnya? Rasulullah Muhammad SAW. Dalam hal ini kajian khusus kita, karena kita berpedoman kepada kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali, yang menunjukkan untuk menilai sesuatu, orang yang bernilai ibadah, yang bernilai iman, dilihat dari tingkah lakunya. Sebagaimana standar sholat, bahwa orang yang sudah mengerjakan sholat, orang yang sudah mendirikan sholat, orang yang sudah menegakkan sholat adalah orang yang dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Orang yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, hakikatnya orang itu sudah berakhlakul karimah, karena dia sudah bisa menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Makanya orangnya disebut berakhlak. Kalau bahasa umumnya bermoral. Mana ciri orang yang bermoral? Pertama dari tingkah lakunya, yang kedua dari ucapannya, yang ketiga dari body language-nya, gerakan matanya. Kan ada istilah, ini orang ini mata aja nggak berakhlak. Mana contoh mata yang nggak berakhlak? Lihat yang maksiat nggak ngedip. Ada perempuan cakep, pahanya kelihatan ngongkong lagi, misalnya begitu, matanya ngelirik, mata nakal itu namanya. Itu mata aja bisa disebut enggak berakhlak. Berarti orang itu nggak dapat hidayah. Berarti orang itu lagi dicabut hidayahnya oleh Allah. Imannya lagi turun. Kan standar iman turun naik itu karena kemaksiatan. Bagaimana sudah saya bahas di bab yang lalu. Kenapa orang itu imannya turun? Kenapa hidayahnya mulai redup? Hidayahnya mulai tidak sampai karena banyak maksiat. Itu dari gerakan body language dari mata. Bagaimana dengan gerakan body language yang lainnya? Yang disebut tadi mata nakal. Tangan bisa nakal enggak? Jangankan maling, suka cobak-cabak, nggak kena dadanya, kena pantatnya lumayan. Ini contoh mata tangan nakal. Ya mumpung nggak ada orang, tangan ini bisa mendapat hidayah, juga bisa jauh dari hidayah akibat perbuatan maksiat. Kata Imam Ghazali begitu. Gimana tangan yang nakal, yang bukan haknya? Ini contoh. Emang kawan, tapi kalau minta rokok ngomong, jangan main ambil aja. Ini tangan bisa bicara nih. Ini tangan nakal namanya, tangan gak sopan, tangan gak punya akhlak. Walaupun kawan kalau ngambil rokok izin. Kalau diizinin boleh ngambil, ini jangan main ambil aja. Udah gitu rokok guru lagi, emang brengsek loh. Bukannya dipikirin tuh rokoknya guru. Ada mau habis. Ini contoh. Kelihatannya itu nggak nakal tuh tangan, padahal itu di dalam ilmu Bidayatul Hidayah, dalam hidayah itu mengurangi hidayah, mengurangi iman. Makanya patokan iman itu orang yang berakhlak. Dia orang berilmu tapi belum tentu beriman. Kenapa? Karena nggak berakhlak. Itu contoh kecil, apalagi contoh ngambil pakai tangannya yang bukan haknya, nggak pakai izin lagi, gede lagi. Contohnya korupsi, maling, copet. Kenapa nggak sih bilang garong? Kalau garong cenderung fisik, ya duitnya diambil juga, atau diambil juga, orangnya dibunuh juga, kurang puas diperkosa juga, itu namanya garong. Makanya beda, kalau copet memanggilnya pelan-pelan ngambilnya. Bagaimana caranya orang nggak tahu itu copet. Biasanya itu di bis, di mall itu copet. Kalau pencuri, kalau di rumah-rumah, kalau rumahnya kosong, orang yang nggak ada itu pencuri. Kalau rampok beda lagi. Kalau korupsi beda lagi. Biasanya yang korupsi itu orang pinter. Bagaimana caranya ngambil duit nggak ketahuan, tapi duitnya nggak sedikit, itu banyak.
Kalau itu dilakukan, hakikatnya dia nggak punya iman, nggak dapat hidayah. Tuh akhlak tuh begitu, dari hal yang paling kecil. Bedi lebih tadi kelihatan orang yang berakhlak. Sama seperti orang beribadah, sholat Jumat nih, contoh sholat Jumat. Orang ini udah pakai sorban, pakai jubah, pakai udang-udang lengkap, datangnya belakangan. Ini contoh nih, contoh. Datangnya belakangan. Udah gitu pengen di depan, pas sholatnya depan khotib lagi ngomong. Sholat sunnah lagi. Padahal dengerin khotib itu hukumnya rukun, wajib. Ini enggak. Main depan khotib, main sholat aja dia. Ini hakikatnya orang ini nggak punya adab. Orang yang nggak berakhlak dalam soal ibadah saja, ciri orang itu kata Imam Ghazali, orang itu hakikatnya tidak punya iman, nggak dapat hidayah. Imam Ghazali saking hati-hatinya itu ilmu ihsan, ilmu tasawuf begitu. Ini enggak. Makanya ciri orang itu alim dari akhlaknya. Pakaiannya kayak orang alim enggak? Pakaiannya, tapi nggak punya adab. Makanya ada istilah nih. Setinggi-tingginya ilmu, kalau nggak beradab, hakikatnya dia tidak berilmu. Setinggi-tingginya derajat, kalau nggak beradab, hakikatnya dia rendah, nggak punya adab. Tuh, tegasnya begitu. Kenapa Nabi patokannya akhlak adab? Karena Islam dibawa dengan cara yang beradab, merubah peradaban. Jahiliyah jadi beradab, brengsek jadi bener. Ya, kumpulan nih bekas pemabuk nih modelnya nih, dikumpulin di rindu surga. Biar apa? Biar punya adab. Saya ngajar di sono bekas kumpulan pejudi di daerah Marunda, tukang judi semua. Tanya Ustaz Jaman kalau nggak percaya, tukang judi semua. Alhamdulillah, aneh kumpulin tuh. Sekarang alhamdulillah. Dia tahu sabta, dia tahu model-model juga macam-macam judi, ya. Kadang-kadang ketahuan juga judi online sekarang di HP misalnya gitu. Tapi karena udah ngaji, udah tahu arti adab, menjaga hidayah. Orang yang menjaga hidayahnya paling takut dia maksiat kepada Allah, walaupun nggak ada manusia yang tahu. Ini orang dapat hidayah namanya. Biar kiai, biar ustadz, kalau nggak dapat hidayah, ngumpet-ngumpet tetap ketahuan juga. Iya, mendak kata di rumah janda nggak pulang-pulang, brengsek ustadz tuh. Nggak ada adabnya. Karena RT-nya kenal sama ustadznya, jadi malu negornya. Gak enak negor ustadz. Kalau saya mah tegas aja, mau ustadz, mau tentara, mau kiai. Kalau nggak laporan RT, tegor. Namanya ustadz beradab, kiai beradab, punya akhlak. Itulah nilai tingginya ilmu. Nilai kealiman orang itu dari situ. Bahwa orang yang dapat hidayah beriman, ya dari situ akhlaknya. Masa iya ustadz nggak punya akhlak? Kan gitu. Masa iya kiai nggak punya akhlak? Bukan dia nggak tahu, hakikatnya dia jauh lebih tahu. Ya coba aja, guru lagi ngomong nih, dia main HP, kan kurang ajar tuh, kurang beradab. Itu body language. Ini contoh. Karena guru saya ngajarin begitu. Kalau ciri murid yang beradab sama guru lagi ngomong itu pantang dia pegang HP. Kenapa? Biar dia fokus dengerin omongan guru. Enggak, ini mah enggak negor bangsa. Enggak, ini mah gue lagi ceritain yang di sono. Enggak di surga, ini lagi ceritain di sono. Karena judulnya malam hari ini adalah judulnya tolak ukur. Akhlak itu ciri orang itu lagi kuat hidayahnya, kuat imannya, enggak kendor, gaspol imannya, gaspol hidayahnya. Tapi kalau imannya kendor, hidayahnya kendor, kelihatan dari akhlaknya. Lihat dia kalau lagi pusing, waktunya sholat entar lagi pusing, itu mulai kendor, itu namanya. Kalau dapat hidayah nggak pakai entar, langsung. Yuk malam minggu iseng-iseng aja, ya iseng-iseng ini mah nggak ke KP Bang Indro, tapi KP-nya ke sono, depan Bogasari misalnya gitu, iseng-iseng. Itu berarti hidayahnya mulai kendor, ya. Akhlaknya pasti udah ketahuan dah. Tat, ada yang lapor sama saya tuh, murid ente ada, karena yang punya KP rata kenal saya udah bilangin kalau ada murid saya tolong kasih tahu, ya gua ketok sekalian.
Iya, pasti kaget sama saya pasti. Kenapa? Saya begitu dalam rangka ngejaga jangan sampai murid saya ya karena guru udah pernah ngalamin, gue kan muda dulu juga sama. Jangan coba-coba ya, kalau belum kuat, kekuatan imannya belum teruji, jangan coba-coba nyemplung, jadi brengsek, jadi gak bener. Kalau mau tobat sekalian dibina, ibadahnya dibina, baca Qur'annya dibina, pengajiannya terus, jangan sampai dicampurin kemaksiatan. Ya kalau sekedar hiburan dia di kalangan kita aja enggak masalah. Misalnya ya sekali-sekali KP Bang Indro nggak apa-apa, gue promosiin sekali-kali nggak apa-apa loh, nggak apa-apa kan, boleh juga kan, orang kawan sendiri juga. Kalau bukan kita siapa lagi ya, kawan sendiri bangga kita ya kan. Mudah-mudahan Bang Indro nanti Bang Jaya buka KP, nggak apa-apa kalau saya senang. Saya pedagang Islamik dari 1 sampai 350, awalnya cuma 1, lama-lama banyak juga, sampai sekarang saya bina. Saya senang aja, namanya orang usaha bebas siapa aja, yang penting saya ngedukung. Berarti apa? Orang itu punya akhlak. Orang kalau punya akhlak berarti punya iman. Orang punya iman berarti punya ilmu. Maka sempurna ibadahnya, hidayahnya otomatis diterima. Itu hidayah Allah namanya. Nah kalau orang lihat, ada teman maju, hatinya tertutup, apalagi sambil ngerutu, sebel gue mah. Bang Indro aja jadi begitu, pelit aja, misalnya begitu, misalnya. Itu cara Allah mengurangi hidayah dari situ, dari perbuatan kita. Walaupun kita nggak berbuat, hati kita aja ngegeruduk, dengki, iri, ya, nggak senang lihat orang senang, hati-hati. Kita mah bakal jadi apa-apa juga, nggak bakal punya apa-apa juga. Ciri orang nggak punya apa-apa ya begitu, lihat orang senang senep. Lihat orang maju sakit, ya. Lihat orang pinter bingung. Gimana caranya? Belajar. Saya nggak malu, boleh tanya Bos Anung. Sampai berani, saya mah berani sama Ustadz Hermanto aja, Maya aja negornya. Kenapa? Oh ya orangnya enak. Karena nggak semua Ustadz ditegor, diingetin, nerima. Kadang-kadang nggak bengis. Kalau saya mah enggak, asik aja. Malah saya terima kasih. Saya manusia biasa. Ya, Nabi aja ada teguran dari Allah, abasa wa tawalla, apalagi saya orang biasa. Maka saya bilang nice to meet you, senang saya ketemu Anda. Kenapa? Anda sudah sayang sama saya, menunjukkan Anda sudah mengingatkan saya ketika saya ada kekurangan. Harusnya begitu. Ini contoh, Imam Malik sama Imam Syafi'i kan guru sama murid. Emang sempurna itu Imam Malik? Enggak. Malah kalau mau dibanding-bandingin, sama-sama jadi imam, ya kan? Tetapi Imam Syafi'i menyempurnakan, nggak nyalain guru. Ini enggak, murid sekarang kadang-kadang mentang-mentang udah mulai pinter, nyalain guru. Hati-hati, kualat lu. Lu bisa pinter, bisa ngerti, bisa paham dari mana kalau nggak dari guru? Jangan sekarang lu mentang-mentang udah pada pinter, gurunya agak salah dikit malah disalah-salahin, malah dibuka aibnya. Dia mah jablay, dia mah nggak bener. Nggak bener di mana gue tanya? Orang aja yang manggil, lu nggak tahu aja. Gue Jabal Nur nih, satu-satunya dari MUI ini dapat gelar. Ya lu pada tahu. Nggak mungkin orang dikasih lakop kemuliaan kalau orang itu nggak ada apa yang menjadi hasil kemanfaatan buat orang banyak. Walaupun saya nggak gelar profesor, doktor honokosa, nggak perlu. Saya cukup gelar dari para alim ulama se-Jakarta Utara menunjukkan saya punya karya. Dan sampai sekarang saya tetap berkarya. Walaupun gelar saya pemuda pelopor 2005. Saya pemuda pelopor Jakarta Utara 2005. Boleh dicek di Sorda. Ada saya. 18 ormas, perkumpulan, komunitas, saya penasehatnya, termasuk Pedagang Islamic Center. Artinya apa? Saya berkarya bukan cuma di bidang agama, tapi seluruh aktivitas pemuda saya dorong buat apa? Buat memajukan bangsa ini. Karena inilah generasi muda yang jadi harapan bangsa. Kalau anak muda yang kurang saluran, saya salurin mana yang pantas. Rindu surga, ngaji. Mau cara bisnis belajar Bang Hendro. Saya arahin sama saya. Saya cuma nyambung-nyambungin doang. Kalau masalah peternakan udang, saya kasih yang di Marunda, Pak Handoko. Dia masternya piara udang. Saya arahin ke sana. Saya tinggal ngarahin doang. Insya Allah nanti
di PLTU tuh banyak tanah garapan jadi empang-empangnya pembinaan. Itu salah satunya yang saya bina. Jadi ada karyanya, orang pengen dapat lakop, dapat gelar. Karya lu apa, gue tanya. Diakui apa enggak? Jangan ngaku-ngaku, ini kebanyakan apa? Ngaku-ngaku. Susah orang ngaku-ngaku mah. Yang benar itu yang diakui. Gue sembarangan. Gue gelar, jaka taruh, jaka geledek, jaka wah, pret. Ngaku-ngaku doang, gaya-gayaan doang. Karya lu apa, gue tanya. Manfaatnya apa? Dan itu semua bukan karena kita. Semua penyampaiannya dari orang-orang yang merasakan itu. Saya nggak punya kepentingan di pedagang, orang saya nggak dagang. Orang kalau mau berbuat, berbuat aja. Itu menunjukkan akhlak. Jangan mentang-mentang Ustadz mah di masjid aja, di musola aja. Ngapain urusan pedagang? Islam itu multi. Bidang apa aja, mau politik, mau ekonomi, mau sosial, mau budaya, mau perdagangan, mau bisnis, Islam itu semua lengkap. Jangan batasin ustadz cuma taunya majelis taklim. Gue jelek-jelek gue bekas komisaris, bekas direktur juga, gue juga di bidang pelayaran. Ngerti begitu. Pariwisata, gue pernah sekolah pariwisata, pernah praktik pariwisata, pernah jadi guide juga. Tapi guide yang punya akhlak. Makanya jadi guide bisa masukin banyak orang luar Islam jadi orang Islam, kan dari akhlak. Misi Islam itu aslinya Nabi itu sampai hari ini itu akhlak. Mau hebat ente kayak apa, mau tinggi kayak apa, nggak beradab mah orang nggak ngargain. Tapi kalau ente betul menjaga akhlak, betul dijaga imannya, betul dijaga hidayahnya, insya Allah orang jangankan ente ngomong, ente diam aja orang udah tertarik. Kenapa? Karena Allah yang memberikan nurnya. Allah jamin orang itu beriman, orang itu berakhlak, orang itu berilmu, orang itu ibadah, pasti otomatis Allah kasih yang namanya nurullah, cahaya langsung dari Allah lewat hatinya. Dan Allah yang memutarbalikkan hati manusia. Ini kekuatannya. Jangan dibilang oh orang itu nggak punya karisma. Yang punya karisma itu yang punya akhlak. Mau ngomong apa lagi? Orang mau belajar yang berkarisma, yang punya akhlak. Pelajar yang nggak punya akhlak, nggak punya karisma, bahkan dihinakan dia, walaupun anak pejabat, walaupun dia anak tukang beca, kalau berakhlak, punya prestasi, pasti terangkat dia. Inilah yang saya bilang patokannya akhlak. Mau kita ngaku kiai sekalipun, mau ngaku guru besar sekalipun, kalau nggak punya akhlak, nggak bakalan orang hormat, nggak ada nilainya, nggak ada derajatnya, nggak ada kemuliaannya. Nah ini pentingnya patokan hidayah itu akhlak. Oh orang itu dapat hidayah, udah masuk Islam, kalau belum berakhlak, belum beradab, belum dapat hidayah. Hakikatnya begitu. Banyak nggak orang masuk Islam keluar lagi? Banyak. Orang mau kawin doang dia masuk ke Islam, kan ada nggak gitu? Banyak. Tapi kalau dibina, diarahkan, terus dibina nggak putus, insya Allah terjaga dia hidayahnya. Kalau sudah terjaga hidayahnya, terjaga akhlaknya, terjaga nanti ibadahnya, terjaga nanti ilmunya, terjaga semua aktivitas kehidupannya. Jadi jangan bikin ustadz sempit. Ustadz itu kudu luas. Bicara bisnis, bicara marketing, bicara hubungan luar negeri. Nggak bego-bego amat gue juga. Ngerti. Gue juga pernah go internasional. Bisa nanti gue bawa paspor gue ke Jaya. Udah 7 negara gue keliling. Ya walaupun keadaan saya kata orang begini, enggak, tetap saya orang optimis. Selama haid masih kandung badan, tidak ada Allah batasi manusia. Selama dia yakin dengan ketetapan Allah, yakin dengan ibadah kepada Allah, yakin dengan membawa risalah Rasulullah, akhlaknya bisa sampai kemana aja. Udah saya buktiin orang saya pelaku. Jangan kecil hati. Saya dulu nggak punya pede begini, kenapa? Belum dapat ilmunya. Setelah saya tahu ilmunya, kalau Allah punya mau mah gampang. Mau kita tinggal di atas hutan sekalipun, kalau Allah mau angkat mah kelihatan aja. Mau ngumpetnya kayak apa tetap aja, banyak yang nyari. Ini lagi rame masalahnya. Semua ceritain saya, padahal saya nggak pernah ada, tapi orang nyeritain saya kemana-mana. Akhirnya orang-orang yang punya kepentingan nyari saya. Sampai hari ini HP saya jarang hidup.
mulai hari kemarin. Jadi artinya apa? Justru orang yang dicari itu adalah orang yang mengajarkan akhlak, orang yang menerapkan akhlak, orang yang menerapkan adab. Makanya tadi orang itu diuji bukan sekali dua kali. Ini orang ini jujur bener nggak nih? Ternyata orangnya jujur, matanya nggak jujur. Ini orang dilirikin, emang setan itu kata saya. Jadi jujur itu bukan cuma sekedar dia ngomong jujur, dikasih duit 10.000, pulangnya 10.000, nggak gitu. Ukurannya body language, ya, ada pada tubuh kita. Ini contoh nih, kelihatan beradab, silakan dimakan. Ada orangnya, dia diam aja tuh. Masih ada orangnya. Orangnya pura-pura masuk. Padahal orang itu cuma ngintip doang. Saya orangnya suka begitu kalau ada tamu. Tawarin 3 kali, 4 kali, iya tat, enggak. Begitu saya masuk, saya intip. Wah, nggak berhenti, sengaja saya lamain. Itu nggak beradab juga, setan loh katanya. Lu makan aja, nggak usah begitu. Ini contoh, akhlak itu begitu. Iya, kalau ditawarin aja ya makan silakan. Maksud saya biar makannya bareng sama saya, kan saya nggak enak juga makan dari tamu, kan begitu. Ini contoh adab. Kiai ngajarin adab. Dia ngetes adabnya, ini bener nih, gua aku jadi murid gua. Kalau lakuin ini belum gua akuin jadi murid gua, begitu kalau saya. Belak-belakan aja, apa adanya aja, lapar makan. Jangan saya masuk bentar, udah habis duluan. Gue juga kepengen goblok, kata gue begitu. Ini contoh. Iya kan, karena gue ngargain lu makanya gue keluarin. Maksudnya biar makan bareng. Nah, lu habisin juga emang setan gitu. Ini contoh. Ya. Ini contoh. Bukan orang sini, bukan. Menurut saya banyak di mana-mana. Ya kalau di sini mah cuma ngambil rokok, nggak bilang-bilang doang. Ya kan? Ini enggak. Mentang-mentang gurunya rajin, dia kesini, ya dia masuk ke bawah, biarin aja. Emang sama untuk murid. Kudunya nih kalau bicara adab, ya jangan sampai murid yang cerdas itu guru yang bawa-bawa. Kudunya ngerti. Ini saya ngajarin adab. Kenapa? Biar ente tahu arti hidayah. Biar tahu ente arti majelis taklim itu membimbing, membina, mengarahkan. Jangan cuma ente, iya, pembuktiannya nggak ada. Nggak usah ngomong sama saya mah. Ini saya mau ngomong belak-belakan aja. Makanya saya berani. Berarti lu belum berhasil ngaji. Kalau udah berhasil, kelihatan akhlak lu, adab lu tahu. Ini masih aja. Maaf guru, sekali, 2 kali gue dalam hati emang setan, belum nyampe ilmu lu berarti. Gak ngerti-ngerti juga. Kurang bagaimana saya tegasnya? Ya, kan sudah diajarin dalam kitab Ta'limu Ta'lim, ya kan? Adab murid sama guru, adab guru sama murid udah diterapin. Tapi dia belum nyampe penerapan itu, berarti kan belum paham. Kalau dia udah paham, insya Allah akhlak pasti berubah. Itulah standar nilai orang mendapatkan hidayah. Ngaji ini kan jalannya hidayah, tempatnya hidayah. Biar dapat hidayah itu, mana buktinya? Akhlak lu berubah nggak? Dari dulu begitu aja, berarti belum dapat. Ya kan? Satu, kedua, guru sering ditegur. Biasanya guru nggak terlambat, ini bisa terlambat. Tuh guru aja tegur. Pernah nggak gue negur yang terlambat? Agak. Gue juga terlambat buat kali doang. Yang udah-udah mah gue duluan mulu. Iya kan? Ini adab masalahnya. Berarti sudah berhasil ilmunya. Udah nyampe. Jangan cuma percuma dimasukin diomongin begini, tapi prakteknya enggak, percuma. Saya biar sedikit nih, tapi diterapin, insya Allah karomah. Amin. Karomah itu apa? Kemuliaan. Kita orang bodoh, Pak. Kita nggak ngaku orang pinter. Kita orang awam, jauh sama ulama-ulama mah. Kita baca aja susah kitabnya, apalagi ngarang kayak dia, kitabnya banyak. Di luar kepala semua, kita boro-boro baca aja nggak bisa. Tapi kita ambil sarinya. Apa sarinya dari semua itu? Dari mulai akidah, syariat, ujungnya apa? Akhlak. Ujungnya apa? Adab. Ujungnya apa? Perbuatan. Bagaimana budi badannya dia yang berbuat, benar nggak sesuai dengan akhlaknya, itu baru badan. Bagaimana ucapannya sama guru. Saya senang kalau ditegur caranya sopan. Kita bicara berhadapan, ada bahasa, maaf guru kan manusia biasa, ada kekurangannya di sini. Senang saya.
namanya pakai adab. Jangan guru ada kekurangan ngomongnya di luar, sambil gurunya lewat dia ngomongin, tuh guru saya sama orang luar. Itu namanya nggak beradab. Murid gua nggak, bukan murid, itu setan. Terang-terangan kalau saya. Kenapa? Akhlak ini yang paling utama. Jaga wibawa guru, jaga kemuliaan guru, jaga hebatnya pengalaman guru. Buat apa? Buat pelajaran buat kita. Jangan sampai kita jatuh di lubang yang sama. Saya ngomong begini karena saya pernah jatuh di lubang yang sama. Jangan sampai salah murid saya. Makanya saya sampaikan tegas-tegas. Kalau belum kuat mentalnya, jangan coba-coba. Saya ini biangnya tempat maksiat, jujur aja. Mau tempat mana saya tahu, dari Sabang sampai Merauke. Jangankan yang terbuka, yang nyelip aja saya tahu. Gelar gue nggak main-main, gue usah jablay. Lu mau nyebutin apa juga tahuan gue. Kenapa? Dalam rangka adab. Ternyata kalau saya bandingin, orang KP itu punya adab, Pak. Ada tamu, apalagi dipanggil ayah, cium tangan semuanya. Gak adab nggak dia? Gimana orang gak betah? Yang bikin betah orang itu karena dihargain. Ini guru datang cuek aja, mau ngajar ini, mau ceramah ini, mau ngasih ilmu sama dia ini. Ini contoh. Bukan di sini kan? Bukan di sini. Ini contoh. Ini bicaranya apa? Tolak ukur akhlak. Supaya apa? Tetap hidayahnya ada di dirinya. Jangan sampai dia itu lari. Rugi orang nggak dapat hidayah. Sama guru aja begitu, apalagi sama yang lain. Apalagi gurunya udah hari-hari, ya gampang dia mah. Rokoknya gua ambil diem aja, emang setan. Biarin sekalian. Enggak, gua ngerti aja. Enggak, gua dari pertama begitu datang udah ada rokoknya. Gua siap. Ini airnya kosong kan. Brengsek lu ada. Maaf ya, Pak. Enggak, gua mau ngomong aja. Yang penting biar lu tahu. Ini belajar adab nih begini, baca akhlak nih begini. Di mana-mana begitu. Masa guru yang mengambil sendiri, emang nggak ada muridnya apa? Saya kalau pimpinan nggak ada anak buahnya, saya nggak marah. Kalau pimpinan apa yang nyapu, memang anak buahnya brengsek, kata saya gitu. Ini bicara ada, Pak. Ini body language kelihatan. Supaya murid itu cerdas. Makanya yang dapat kemuliaan itu, dapat karomah itu adalah murid yang cerdas, yang punya inisiatif. Gak pakai disuruh, nampaknya ilmunya udah nyampe, udah ngerti dia. Itu hidayah namanya. Perhatiin dah adab-adab santri. Ustadznya lewat aja nih, wih, dia nggak bakal lewat, semua berjejer, nggak ada kepala yang dengak, nggak ada. Di sini belum berhasil, masih pada dengak kepalanya, masih cuek. Santri tua. Kalau santri mau tua mau muda, namanya santri sama guru wajib hormatnya, wajib beradabnya, biar tahu ilmunya, biar tahu akhlaknya, biar tahu ukuran standar hidayahnya. Ini penting, nggak main-main. Saya ngomong di luar, enggak, saya ngomong di sini. Kenapa? Biar maju di sini. Ngapain gua maju di luar? Orang gua ngomongnya di sini, biar lu pada ngerti. Iya kan? Saya kepengen begini, kenapa kepengen ini maju, terbuka, betul-betul manfaat, berkahnya jelas, semuanya dapat. Kenapa? Orang kalau mau ukuran kebahagiaan ada di majelis ilmu, majelis zikir, itu ukuran kebahagiaan. Makanya kalau ada orang ODGJ, orang setengah stres, lagi bingung, ajak ke pengajian. Tuh caranya gampangnya begitu. Supaya apa? Dia tahu dirinya. Karena di pengajian ini membina akhlak, ya kan? Itu baru perbuatan. Ini ngucap aja nih, omongan nih. Itu ada ukurannya. Makanya kita bicara ukuran kan, ukuran akhlak kan, ukuran hidayah kan. Dia cara ngomong sama guru. Katanya guru, saya terapin nih. Semua manggil saya guru. Kenapa? Emang gue gurunya kan gitu. Tapi nggak semua saya panggil murid, enggak. Jujur aja. Iya Pak Guru, saya tes dulu. Ilmunya udah nyampe belum? Belum Guru. Dah, tenang ya. Besok datang lagi. Sampai sekarang nggak datang, panas dingin gitu. Padahal gue nggak apa-apain, cuma ngeliat ucapannya doang. Ini enggak. Masa guru didokrin? Pokoknya datang tepat waktu. Nggak tepat waktu, saya anggap out. Wih, serem amat kata saya. Sampai saya balikin, lu mau bayar gue berapa? Dibayarnya kagak, lu ngatur-ngatur gua. Ini adab. Ya, jadi kalau kita sebagai santri, makanya dulu
sebutannya bukan santri, Pak, pakai bahasa Arab, ya, tilmijun, ya, tolibun, pakai bahasa Arab. Kenapa di Indonesia jadi santri? Santri itu bukan bahasa Arab, bahasa Indonesia. Asli bahasa Arab tilmijun, ya. Kenapa jadi santri? Ini buat tahu, biar tahu nih. Santri itu harus taat dengan 3 pesan gurunya. Jaga iman, tauhid. Jaga Islam, ibadah. Jaga ihsan, akhlak. Itu santri, pesan yang 3 itu. Kalau benar dia santri, pasti dia tahu adab sama gurunya sebelum dia adab sama yang lain. Kalau dia sudah bagus menurut gurunya, pasti bagus kepada orang lain. Itu tolak ukurnya begitu. Lah gimana sama gurunya yang nggak bagus, gimana sama orang lain? Pakai otak aja dikit kalau nggak percaya. Kalau udah sama gurunya bagus, insya Allah sama orang lain bagus. Kalau sama guru aja masih songong, masih nggak kurang beradab, ya, ngelihat melotot, mandang guru tuh beda melotot sama mandang maling. Iyalah, dari cara natap aja beda. Guru pelototin begitu, gue kan nggak tahu, gue hajar bisa kalau nggak begitu, biasa aja ya guru. Agak ada nunduk, ada adabnya, ada nunduknya begitu. Walaupun palanya nggak nunduk, matanya yang nunduk, ini mata masih nggak adab itu sama guru. Ini tolak ukurnya begitu. Makanya Imam Ghazali itu rinci bener dalam soal akhlak ini. Dia ngambil dari dalam iman supaya iman terjaga dengan hidayah. Dia lihat luarnya bener nggak apa enggak. Bukti dalam itu kelihatan dari luarnya. Ya, bukti dalam iman, hidayah masuk ke iman itu lihat dari perbuatannya, dari ucapannya, dari gerakannya, dari amal solehnya, dari cara dia menyampaikannya itu kelihatan. Bagaimana caranya dia bisa menerapkan itu kalau dirinya aja nggak pernah nerapin? Gak usah jauh-jauh, lingkungan sendiri aja dulu. Kalau lingkungan sendiri udah diterapin, ini enggak, mentang-mentang lapar, emang gue juga nggak lapar apa? Ini enggak, muridnya duluan makan, kan pakai otak dikit. Ibaratnya, kecuali kata guru, ya duluan dah, gue lagi mau nyantai dulu, nggak apa-apa. Ini enggak, menyerbu aja. Emang nggak punya otak lu, berarti ilmunya belum nyampe. Ya, ntar nanti di mana-mana kumpul sama kiai, kumpul sama ulama, jangan malu-maluin guru. Katanya lu gurunya, masa murid lu kayak gini, lu bikin malu gua sama aja gitu. Makanya gua ngomong kencang-kencang begini biar gua juga nggak malu. Ya, kenapa? Orang yang kuat malunya berarti kuat hidayahnya, berarti kuat imannya. Kenapa? Iman sama malu itu jadi satu, nggak bisa dipisah. Al iman wal haya korona, kata Nabi. Iman itu sama malu seperti 2 mata uang yang bisa dipisah. Orang punya iman nggak punya malu nggak ada nilainya. Orang punya ilmu, punya iman, punya malu, baru tinggi derajatnya. Oh aja, Ustadz nggak malu apa? Pasti begitu. Apalagi dibalikin, murid juga, karena ngaku murid Ustadz nggak malu apa? Kan gitu. Saya sampai ada yang ngebangga, nih murid, nih guru saya punya gaya. Ya kalau gayanya bagus sih mendingan kan gitu. Ya. Jangan lagi gue lagi ngupil lu syuting, ya jangan. Ini sengaja murid, guru lagi ngemplek begini, foto di situ. Itu murid kurang ajar, dia nggak punya adab. Ada nggak kayak gitu di sini? Nggak ada. Ada pernah saya di sekolahan, lagi ceramah di sekolahan, saya baru datang saking lelahnya, saya rebahan. Saya kan namanya juga nggak sadar, manusia biasa. Ya, ini kan tangan spontan gitu, pakai dipoto di video ini brengsek kata saya. Ini contoh doang, nggak ada akhlak. Sekarang zamannya media pak, orang bisa dijelekin, sekelas ulama aja bisa dijelekin, bisa diedit. Kalau ini apalagi di live-in, tau nggak di live? Orang kalau lagi berarti langsung, emang lagi tidur, emang beneran. Orang tidur itu kadang sadar, kadang enggak, bergantung kondisinya. Kalau lagi nggak terlalu capek mas, saya masih inget lah. Kalau betul lelah, ya nggak sadar lah, namanya tidur, ya kan? Yang lebih parah lagi ustadz tidur pakai sarung. Ya, ini ada contoh akhlak. Kenapa? Sayyidina Hasan itu mati di apa namanya? Diracun sama siapa? Sama istrinya. Kita bisa bayangin nggak? Nggak bisa tembus yang lain, tembus dari orang paling dekat sampai bisa diracunin itu. Berarti kan tuh bini nggak punya akhlak itu.
Biadab itu cucunya Nabi, model begini begitu. Gimana kayak begini kita yang begitu kasih duit gelap, biarin laki gue matiin sekalian, yang penting gue kaya. Ada nggak kayak gitu? Itu adab, itu orang dicabut imannya, maka dicap oleh Allah. Yang demikian itu hakikatnya sudah murtad dia. Sama laki sendiri berkhianat, gimana sama orang? Yang penting apa? Pulus. Kalah semua perempuan sama pulus. Ganteng bisa dibeli sama dia, tapi kalau dia punya duit, hati-hati. Makanya kebanyakan yang bermasalah itu yang nggak punya adab. Suami istri, satu, istrinya penghasilan lebih besar dari suaminya, hampir 100% begitu, agak songong. Beda istrinya Nabi Khadijah yang harta lebih banyak. Istri Nabi itu contoh, makanya suruh dicontohin tuh akhlaknya begitu. Walaupun istri penghasilan lebih tinggi, lebih besar, tetap imamnya suaminya, tetap wajib taat sama suaminya. Enggak seenak-enaknya dia, mah pulang, ntar gue tanggung, galakan dia. Makanya ada sinetron dunia terbalik, perempuan yang kerja, suaminya yang di rumah, yang ngepel, yang cuci piring. Sekarang udah mulai terbalik, nyata itu banyak, itu bukan sinetron aja, kehidupan nyata juga banyak. Udah 56% orang laki yang kerja di rumah, perempuannya di TKW, ada di Taiwan, ada yang di di Arab, ada yang di Kuwait. Suaminya ada, cuma di Jakarta masih sedikit. Di daerah Indramayu, Kerawang itu banyak. Ternyata bahwa bapak yang kerjanya beralih fungsi di rumah, bapak rumah tangga. Jadi sekarang nggak ada, udah ada bapak rumah tangga. Kalau dulu ibu rumah tangga, kalau dulu bapak kepala rumah tangga. Sekarang statusnya boleh nanti dicek di Kerawang, ada tulisannya bapak rumah tangga. Ya, ini contoh akhlak, adab, ukurannya iman itu hidayah. Orang semakin jauh dari hidayah, semakin gak beradab. Orang tinggi adabnya berarti tinggi imannya, tinggi hidayahnya. Kuat imannya, kuat hidayahnya. Nah, murid juga sama. Makin tinggi adabnya, makin tinggi akhlaknya, makin mulia akhlaknya, makin tambah imannya, makin kuat hidayahnya. Itu cirinya. Tapi nggak ada perubahan adabnya, akhlaknya nggak perubahan. Dari dulu begitu aja. Metikin punya temennya nggak ngomong, jahilin temennya. Satu jamaah masih saling jahilin, masih sikut-sikutan, masih saing-saingan. Emang tujuannya apa? Sama aja, tujuannya kita ngarepin ridho Allah. Ngapain lu sibuk-sibuk nggak jaga akhlak? Udah sama-sama aja. Dikasih wadah, dikasih tempat, harusnya bersyukur. Kalau sengaja kita begini belum tentu bisa. Maka manfaatin dengan adab kita. Ya, sekali-sekali. Ya, jangan sampai nyontoin mulu. Guru itu kurang bagaimana contohnya, dicontohin. Gue datang bawa gorengan, gue datang bawa kopi, lu boleh datang aja. Udah dicontohin, ini sudah contohin. Saya berani ngomong karena saya udah lakuin. Saya udah sering bilang, saya ini ngomong kalau nggak ngelakuin saya nggak mau. Ya, kalau saya ngelakuin, oh tegas saya mah kenceng. Kenapa? Satu, buat contoh. Nabi nggak semata-mata melakukan hal-hal perbuatan amalnya dengan terang-terangan, bahkan Nabi perintahkan sampaikan dengan terang-terangan. Nggak peduli orang kafir, nggak peduli orang munafik, nggak peduli orang fasik. Fasda bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin wa'arid 'anil munafikin wa'arid fasikin. Sampaikan dakwah amanat dari Allah secara terang-terangan, secara terbuka. Jangan disembunyiin. Jangan pernah peduli sama orang yang nggak senang. Kalau berbicara kebenaran, jelas-jelas itu akhlak, itu adab. Emang orang tegas itu bukan adab? Justru orang yang nggak tegas itu nggak punya akhlak. Dia tahu, dia diam. Rusaknya dunia ini bukan nggak ada orang alim, karena orang alimnya nggak punya adab. Kenapa? Diam. Orang alim kalau diam bukan alim, nggak punya adab. Kalau dia orang alim, orang ngerti, orang paham, ahli ibadah, orang beriman, apalagi dia kuat hidayahnya, berani dia nyampaikan kebenaran.
nggak pakai tengaling-aling. Lagi ngomong di depan cuma murid doang begini, presiden gue berani, sama calon presiden gue berani, ayo tes-tesan. Gampang milih presiden, mah tes aja jadi imam. Yang lulus berhasil jadi presiden, yang nggak bisa jadi imam nggak bakal jadi presiden. Gitu aja kalau saya. Contohnya kan dicontoh sama Islam. Rasulullah dari sebelum jadi pemimpin jadi apa? Imam dulu, imam masjid. Imam aja nggak bisa, gimana mau presiden? Yo. Nah ini buat teman-teman. Kalau ente mau jadi pemimpin, ini sekarang banyak RT, jadi RT nih, nggak ada yang sembahyang. Yo, boro-boro bisa jadi imam, orang dia juga nggak sembahyang. Tapi lu goblok pilih RT model kayak gitu, nggak punya akhlak lu berarti, nggak ngerti ilmunya. Kalau mau Islam maju dari mulai RT bisa jadi imam, bisa ngimamin buat contoh. Itu akhlak namanya. Jangan mau dibodoh-bodohin, dikasih duit gocap sama RT pilih gua, pilih dia, padahal nggak pernah sembahyang. Jangan mau. Ini nanti tingginya nanti DPR, DPD. Nah gua kesel gua nyalin DPD juga nih lama-lama nih. Greget dulu. Itu mah cuma pengen tahu politik doang dulu. Ini nih keadaan begini nih, ngeliat begini nih, sebel gua kenapa? Calon-calonnya nggak ada yang bisa jadi imam. Banyak caleg datang ke saya, gua tes cuma jadi imam doang. Yai, saya mah nggak bisa. Anggota nggak bisa, mau calon nggak bisa. Malas saya jadinya. Kalau yang jadi imam, saya dukung habis sama saya. Jujur aja. Kenapa? Itu amanat. Nabi nyontohin begitu. Ini nggak diterapi sama kita. Kita bodoh. Kita nggak punya iman. Kita nggak dapat hidayah. Kalau orang dapat hidayah, sampaiin yang begitu. Calon pemimpin minimal bisa memimpin sholat. Sholatnya nggak bisa. RT segitu seumur hidup. Seumur hidup sampai mati. Nggak pernah ke masjid. Kata saya besok kalau dia mati nggak usah masukin ke masjid lah. Buang aja langsung. Ini contoh aja. Ini akhlak bicaranya. Makanya standar akhlak itu ukuran iman, ukuran hidayah. Orang itu mau dapat iman udah hijrah, tapi kelakuannya nggak sesuai, berarti belum dapat hidayah. Ini jelas, saya udah hijrah, saya udah masuk kelompok komunitas apa namanya orang yang udah hijrah, orang yang udah taubat. Tapi giliran melihat orang yang begitu, bencinya luar biasa. Apa itu tahlil? Musyrik, ziarah kubur, musyrik. Ini nggak beradab, hakikatnya dia dapat hidayah. Orang dapat hidayah nggak pernah jelekin orang, nggak pernah nyalain orang, nggak pernah merendahkan orang. Itu dapat orang hidayah. Kalau masih dapat nyalain orang, rendahin orang, menghina orang, hakikatnya dia belum dapat hidayah. Walaupun dia dibilang udah hijrah. Lihat Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, ada nggak Nabi jelekin orang? Padahal Nabi ditimpukin, disiksa, bahkan sampai pecah gigi rahamnya. Pernah nggak Nabi doain biar mampus tuh pada? Kagak. Tetap prinsipnya apa? Doakan yang baik, contoh akhlak yang baik. Kaum Ansor, kaum Muhajirin bagi-bagi, jangan udah dapat sendiri aja loh. Sama rindu surga, kalau dapat apa bagi-bagi, jangan makan sendiri. Saya nerapin begitu. Ya, mudah-mudahan saya nyampein begini tersinggung. Dia berubah cara mindset berpikirnya. Biar merubah, hidayah terbuka. Jangan kesel. Kalau kesel ngedumel, tutup hidayah. Kurang imannya. Sama guru aja begitu, paling orang lain ngomong kayak gitu. Karena yang tahu kan gue hari-hari, jadi tahu ngomongnya begini. Ya, buat tolak ukur hidayah, akhlak. Sebelum ke orang lain, ke guru dulu, ke sekitarnya dulu. Kalau kita baik, insya Allah keluar pasti baik. Ini buat teman-teman nanti di wilayah masing-masing. Kalau milih pemimpin, tes dulu, udah sholat aja. Kalau dia bisa mimpin sholat, ya sama. Saya milih mantu, yang penting bisa sholat dulu. Ya, urusan yang lain belakangan. Lu mau kerja mau nganggur urusan belakangan kalau gua. Yang penting lu bisa mimpin gak anak gua? Bisa jadi imam gak? Nggak bisa, gua tolak mentah-mentah. Tapi kalau bisa, gua seleksi. Syaratnya itu bisa ngimamin. Ini ente kan bakal jadi orang tua juga nih, ya kan? Cirinya begitu. Kalau mau ngetes, jangan nanya kerjaannya apa, gajinya berapa. Hati-hati, entah anak lu jadi pembantu kalau kayak gitu. Tapi kalau anak lu dididik jadi imam, insya Allah mulia. Dan dia bangga dapat anak yang solehah. Kenapa? Karena bapaknya soleh. Kalau bapak begitu, insya Allah anaknya bahagia. Tapi kalau bapaknya ukurannya materi, anaknya sengsara. Makanya patokannya ibadah. Nah ibadah itulah tolak ukurnya akhlak. Ya, ini saja, tanpa terasa sudah 1 jam.
Ada tanya jawab nggak nih Pak? Ah, nggak. Habis makan aja. Ya udah. Jadi sekali lagi, karena tema kita malam hari ini adalah ukurannya akhlak, untuk melihat orang itu punya dapat hidayah, beriman, dapat hidayah, lihat akhlaknya. Walaupun dia pakai peci, pakai sorban, ya nggak kelihatan sih memang, ya, tapi ke tangannya iseng. Ya ini montok nih janda main begini aja pura-pura, udah ketahuan mah gue mah begitu mah, trik begitu mah, ya nggak usah macam-macam. Sama enggak tat enggak, gue meleng matanya begini aja, sama aja, baca mah gue begitu, ya. Nah, gue nggak ngeliat, gue ngeliat bagaimana? Nyebut istighfar, gue ngingetin begitu, berarti kan lu nggak sadar kalau kayak gitu. Ini contoh aja, itu akhlak, ya, itu adab. Orang kalau mau dinilai tinggi, kemuliaan itu ada di adab, ada di akhlak. Kan diajar sama Ustaz Padian, adabul insan, ya kan? Jelas tuh. Kalau saya lebih kepada penerapan ukuran standar iman, hati, hidayah, kekuatannya itu ada di akhlak. Bagaimana dia akhlak sama yang muda, bagaimana dia akhlak sama yang tua, bagaimana dia akhlak sama guru, bagaimana akhlak sama, bagaimana akhlak sama tukang beca, itu penerapannya adanya di adabul insan. Kalau bidayah itu hidayah, orang itu ukurannya hidayah, ya. Kita ngerasa nih, oh gue dapat hidayah, insya Allah nggak berbuat maksiat, baik itu perbuatan secara lisan, mata, telinga dan sebagainya, atau dengan hati, ya. Karena pelakuan itu tidak hanya cuma niat, tapi ada kesempatan. Nah, kesempatan itu ukurannya hidayah. Berbuat maksiat, copot hidayah. Menjaga kemaksiatan, hindar dari kemaksiatan, berarti terjaga hidayahnya. Itu penting. Makanya Imam Ghazali itu luar biasa kitabnya, rinciannya luar biasa. Sampai ke situ. Maka terjagalah tatanan kehidupan manusia lewat adab ini. Saudi Arabia tidak akan pernah maju kalau tidak ada perubahan peradaban. Saya yakin Indonesia maju kalau peradabannya akhlak orang Indonesia, pegang akhlak Rasulullah, umat Islam mayoritas, insya Allah Indonesia bakal bangkit. Karena bangkitnya sebuah perubahan, ada perubahan akhlak. Bagaimana cara orang Islam menyampaikan dengan cara yang santun, bagaimana sikap orang Islam dengan akhlak yang mulia, maka insya Allah peradaban ini akan jauh lebih maju. Ini contoh Indonesia. Insya Allah saya masih punya harapan dan saya masih ambisi Indonesia bakal maju lewat perubahan adab, lewat perubahan akhlak. Makanya moral ini paling penting. Makanya pendidikan moral Pancasila saya mau balikin lagi. Sekarang sudah nggak ada ajaran pendidikan moral Pancasila. Karena orang itu ukurannya moral. Nggak, pejabat saya sekarang udah nggak punya moral, ngomong seenak-enaknya. Ya. Kalau ustadz ngomong seenak-enaknya kudu ditangkap. Kalau pejabat mah enggak. Padahal sama aja. Salah mah tetap, kalau bicara hukum tetap sama ditangkap, ya kan? Nah ini bicaranya bicara adab, bicaranya bicara akhlak, nggak boleh tebang pilih. Demikian, terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.